السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد عمران بھائی، بھائی جان ہے؟ دو دفعہ براڈ گری ہے، اچھا اچھا اور ابھی میں نے پھر وہاں پہ وہ اسے اپ گریڈ کیا ہے، پھر واپس آیا ہوں۔ اچھا اچھا مجھے آپ اچھا بتاؤ، آپ کو سارے کھانے صحیح نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو براڈ میں؟ نہیں کچھ نہیں، خالی ہے، کھانے سارے خالی ہے، باقی سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں کیا ہوا کیا تھا؟ براڈ گری کی تھی یار، نظر بھائی تھے اپنے، ظفر بھائی تھے، براڈ گر گئی تھی مطلب اسٹارٹنگ میں۔ آن کی ہے تو گر گئی ہے؟ ہاں جی ہاں، آن کیا 5 منٹ بعد گر گئی۔ یار یہ کیا مذاق ہے یار، یہ ادھر ڈبل ٹیپ بھی نہیں کرتے نا یار، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں ڈبل ٹیپ بھی نہیں کر سکتا یار، میں رک تو کدھر دیکھتا ہوں۔ نہیں، باقیوں کو بلا لیں نا، بلا لیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں بلانے کی، میں کرتا ہوں۔ آپ نیچے اچھا سے اٹھا آج لینا۔ جو بھی ہے نا سب کو بولو بھائی، جو اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے ڈبل ٹیپ پہ ہاتھ رکھے بھائی، کوئی جو ہے نا ڈبل ٹیپ رکنا نہیں چاہیے جب تک براڈ میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ٹھیک یہ ہوگی۔ اصل میں ان کو ہو گیا خوف، میری جان، ان کے دلوں میں بیٹھ گیا خوف۔ ان لوگوں نے بلے کا نشان لیا، ان لوگوں نے اپنی بہنوں کا دہیج جو دے دیا نا ہمارے امیدواروں کو، تو اب جو کیمپین ہم لوگوں نے شروع کر دی میڈیا پر، ہمیں ان کے جو ہے نا ان کی چیخیں نکلنا ابھی سے شروع ہو گئی ہے، صحیح ہے؟ اسی لیے آ کے ہمارے کیمپینز کو سبوٹاج کر رہے ہیں لوگ۔ اور ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آپ کے بعد آگے مجھے مزے کی بات بتاؤں، میں گیا عادل راجہ بھائی کی براڈ میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جا کے پہلی بات تو میں نے اپنا ریمیٹنس کا ادھر بھی پیغام پہنچا دیا، ماشاءاللہ 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح ہے؟ میں نے وہاں پہ پیغام پہنچایا ریمیٹنس کا، دوسرا ٹیکس پیبل چیزوں کا بائیکاٹ، اور تیسرا میں نے اپنی جو پرسوں بات کی تھی نا کہ میرے ملک کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا ہے، مجھے یہ لوگ جہاں بھی ملے، ان کے نسلیں، ان کی بچے، ان کے جو، میں ان کے ساتھ کروں گا جو میں نے غریب عوام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، یہ پیغام دے کر آیا ہوں۔ کیا بات ہے، شیر ہے میرا، ہمارا شیر ہے۔ اور بس ٹھیک ٹھاک، بھی یار یہ چکر۔ اچھا ایک اور چیز نہیں، ابھی ایک کیمپین ہے سر، وہ شروع کرنی ہے ہم لوگوں نے، جتنے بھی ووٹر ہیں نا، ووٹر عابد بھائی، ووٹروں کو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی ٹکٹ ہولڈر جو آزاد لڑ رہے ہیں، صحیح ہے، اپنے اپنے حلقے کے امیدوار کو آپ لوگ یہ قائل کریں کہ بھائی آپ ویڈیو پیغام کے ذریعے حلف نامہ جو ہے ریکارڈ کرائیں کہ بھائی آپ لوگ ووٹ الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کا ووٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی سے آپ لوگ بے وفائی نہیں کرو گے، ویڈیو پیغام دو گے تو ہم لوگ ووٹ دیں گے۔ ہر حلقے کے عوام کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ میرا مائک میوٹ، ہاں اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے پیغام دینا ہے کہ جو ہمارے پاس آ جائیں گے، جو حلقے سے آئے گا، جس حلقے سے آئے گا اس حلقے کا آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے پوچھیں گے جس حلقے کا ہوگا، جو کچھ ہمارے پاس ہے
ہم اسے دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے نام کا اسٹیکر یہاں پہ چلائیں گے اپنے پاس میں. زبردست زبردست زبردست. BFT بھائی. ویلکم BFT بھائی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. کیا کون صاحب ہے وہ؟ مانی کیا ہے میری جان؟ مانی آ گیا، چلو چاہیے. مانی سنبھال مانی سنبھالے تھوڑی دیر. اچھا مانی 2 دفعہ گری ہے براڈ بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو ٹارگٹ کیوں نہیں سیٹ کیا اوپر؟ جی ٹارگٹ کیوں نہیں سیٹ کیا؟ ٹارگٹ ابھی میں نے ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا، میں نے ابھی وہ پروموٹ کیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹارگٹ سیٹ کرے، اس کو اچیو کریں گے پھر نہیں گرے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا چلو میں تھوڑی دیر بعد عابد ٹارگٹ بھائی، سیٹ یہ ٹارگٹ یہ اوپر جو لگایا ہوا ہے آپ اس کو چینج کریں. اس کو چینج کریں، وہ گفٹ والا ڈال دیں، پھول ڈال دیں، 10-20 پھول ڈال دیں، وہ ٹھیک ہے. کیونکہ سبسکرائب ہر کوئی نہیں کرتا ہے سر. وہ ہمدان بھی آپ کو پتہ ہے عابد بھائی ٹارگٹ ڈالتے ہیں، وہ ویلز مچھلی نہیں ہے، وہ 30 ہزار کوائن والی، وہ چار مچھلیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ 1200-1300 پاؤنڈ بنتا ہے، وہ کدھر سے پورا نہیں پھول والی ڈالا کرو، پھول والی. جی میں ابھی ڈالتا ہوں. اور تھوڑے سے کوئی پھول چھوٹ ڈالے وہ بندہ مار لیتا ہے. اچھا جی، عظیم گجر صاحب ویلکم ہو گیا آپ کا. سلام آپ کو. جی وعلیکم السلام صاحب. جی ابھی ہم نے براڈ سٹارٹ نہیں کی کیونکہ ہمارے کچھ مہمان دوسری براڈ پہ ہیں، ظفر بھائی، خالد محمود بھائی، تو وہ آئیں گے، وہ تلاوت ہوگی تو اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ پراپر براڈ سٹارٹ کریں گے. تو اس لیے ہم تھوڑے سے ابھی ہنسی مذاق اور تھوڑا سا گپ شپ لگا رہے تھے. جی لگائیں گپ شپ. تو مجھے کوئی بیچ میں کال آ گئی تو میں نکل جاؤں گا، پھر دوبارہ آ جاؤں گا آپ کے پاس. آپ لگے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل بالکل، انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی ابو حمدان بھائی، کیا اپڈیٹس ہیں آج کی کوئی ہے؟ ہاں جی وہ بھائی سے بات کر لو نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کال آئے کہ میں چلا جاؤں گا، میں نے ان سے بات کر لو، بھائی کو بات کرنے دو. جی عظیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر
अजीम साहब किस आप आए हो अस्सलाम वालेकुम मेरी जान आप अपना क्या कहना चाहेंगे आप बात करें सर कौन से हल्के से सर जी जी इस्लामाबाद हल्का कौन सा होता है आपका सर जी इस्लामाबाद मैं प्रॉपर इस्लामाबाद में हूँ तो जी जी अब वोट हल्का हल्का नंबर पता है आपको अपना हल्का नंबर पता है आपको हाँ वो नहीं याद नहीं पता है मुझे मैं बताता हूँ आपको मैं देखा नहीं है लेकिन पता है मुझे इस्लामाबाद में पड़ता है तो आपने हम सब ने इस वक्त ये काम करना है एक तो जिस हल्के में जो हमारे कैंडिडेट जो खान साहब ने वो देंगे लिस्ट हमने अपने बहनों को अपनी माओं को बुजुर्गों को भाइयों को बूढ़े लोगों को बताना है कि ये कैंडिडेट है इस जगह पे मोहर लगानी है हमने अभी निशानदेही करानी है जो हमारे वो निशान मिले इसका ये मेरे जी मैं इसीलिए अजीम भाई मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे भाई अगर जैसे आप आए हो आप मसलन आप NA40 से आए हो ना तो हम चाहते हैं कि आपके हल्के का पता हो हम लोग यहाँ पे जो है ना ये जो स्टिकर आप देख रहे हो पोस्ट जो चल रही है इस पे हम आपके हल्के के उम्मीदवार का नाम और उसके बदले उसकी तस्वीर के साथ साथ उसका इंतखाबी निशान यहाँ पे चला है ये मकसद है इसलिए हम पूछते हैं भाई को ताकि आपको पता चल जाए आप आगे वो पैगाम फैलाएं ठीक है साथ साथ मेरी जान आपने जो बात की बहुत अच्छी बात है आपने आगाही फैलानी है अपने लोगों में साथ साथ अब अपने लोगों को ये कहना है कि भाई अपने हल्के के जो उम्मीदवार है ना उनको आपने ये पैगाम देना है कि भाई आपने हमें वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके देना है सोशल मीडिया पे कि आपको हम जब वोट देंगे तो आप जीतने के बाद खान से या PTI से बेवफाई नहीं करोगे तब हम आपको वोट देंगे हाँ ये बात ठीक है ये आपने फैलाना पैगाम सर आपने हर बंदे को अपने अपने हल्के में पैगाम फैलाना है सर ये समझ सर अब आप बात करें ये फैल गई ये ग्रुपों में कल ये बात चल जाएगी कोई मसला नहीं तो अल्लाह मुझे भी कॉल आ रही है मैं थोड़ी देर के बाद फिर आता हूँ आपके पास है जी जी ठीक है सर जी जफर भाई आते हैं तो तलावत शुरू करते हैं और उसके बाद फिर अपन बिराड़ शुरू करते हैं आपको बतान क्या ख्याल है अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी बिल्कुल बिल्कुल जी भाईजान ये 68 का जो मतलब कैंडिडेट है उसका नाम बता दीजिएगा और उसका मतलब इंतखाबी निशान क्या है वो बता दीजिएगा प्लीज ये 68 जो है ये कहाँ पे पड़ता है जी मंडी बाउद्दीन मंडी बाउद्दीन सर NA68 या जी जी देखना जरा जफर भाई चौधरी इम्तियाज है 68 से और नीचे के जो है वो अभी आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगा मैं बल्कि मैंने जो है वो इसकी बकायदा बना लिया पोस्टर आपको वो भी इनबॉक्स में मिल सकता है मैं अभी मेरी बल्कि आप आईडी पे जाएंगे तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जफर भाई सॉरी आबिद भाई को भेज दें पोस्टर और वो इधर चला देंगे ताकि इंतखाबी निशान भी भाई लोगों को पता चल जाए जो जिस हल्के से आते हैं तो उसका हम लोग आज ये चलाएंगे ताकि इनको पता चले सर जी जी वो थोड़े से मेहरबानी करें वो मुझे पता नहीं है कौन कैंडिडेट है और मतलब क्या उनका इंतखाबी निशान है तो चलो मैं तो इधर आउट कंट्री हूँ तो चलो घर वालों को बताऊं कि आपने वोट किसको देना है मानी रुक जा सफदर भैया आपको जैसे पता है पहले ही के चौधरी इजाज का जो भाई है वही हमेशा हमारे मंडी बाउद्दीन से टिकट होल्डर होता है PTI का जी वो तो पहले थे ना मतलब पहले MNA रहे ना वो PTI से जी तो आपको पता नहीं है उनका अभी भी उन्हीं को टिकट अलॉट किया गया है उनका पोस्टर मैंने बना दिया मैं अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ ये जो है ना चला देते हैं तो अभी फिल वक्त उन्हीं को अलॉट किया गया है और साथ में जो नीचे दो लोग हैं उनकी अभी कंफ्यूजन आ रही है बुसाल है कि या तारक रायका है उसकी भी आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर तक मैं दे देता हूँ ठीक है सर बुसाल का तो हल्का ही नहीं बनता ये बुसाल का जो बुसाल 69 है ना उसका 69 बिल्कुल उसका 69 है 67 है 69 है ये 68 है ना हमारा हल्का ये मतलब मंडी के दो हल्के है ना NA68 और NA69 बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा मैं ना थोड़ी देर में ना पूरी कंफर्मेशन ना क्योंकि मेरे पास पूरी डिटेल पड़ी है मैं ना अभी थोड़ी देर पहले आई है तो साथ ही ब्रॉड स्टार्ट हो गई है
تو میں نے ابھی چودھری امتیاز کا بنا کے لگایا ہے پوسٹر، اگر آپ کو چاہیے تو وہ میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں، یا وہاں سے جا کے اسکرین شاٹ لیں اپنی، بے شک ساتھ میں تصویر اوپر لگائیں اور ساتھ اس کو جی چلائیں۔ جی ٹھیک ہے تھینک یو سر۔ ایک چیز بتانا بھول گیا، ان کا انتخابی نشان ہے ہوائی جہاز، ٹھیک ہے جی، ہوائی جہاز ہے ان کا ہوائی انتخابی جہاز نشان۔ جی جی، جی تلاوت قرآن امتیاز پاک احمد۔ کرتے ہیں تو جی، تلاوت قرآن پاک، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقاعدہ اس پہ بات کرتے ہیں اگر الاؤ کریں صفدر بھائی۔ جی 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 شروع کریں پلیز، یہ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو سور کے پھونکنے سے سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رب تعالیٰ نے کیا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ ان قانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں التماس کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی خالد محمود بھائی، ان کو میکروفون دینے سے پہلے میں ایک شعر صرف اپنی نعت کا، جو میری ایک دوائیہ ہوتی ہے، کبھی ایسی حاضری ہو، کبھی ایسی حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو، میرے سامنے ہر روزہ، میرے سامنے ہر روزہ، میری جان جا رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو، کبھی ایسی حاضری ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہی اشعار کے ساتھ خالد محمود بھائی۔ جی جزاک اللہ ظفر بھائی، بہت شکریہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا او
کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا ورد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا ورد کرتے وہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے میرا یہ ایمان میرا یہ یقین ہے میرا یہ ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے صدق اللہ العظیم جی بہت شکریہ جزاک اللہ تھینک یو بہت زبردست اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے ماتی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ دینی لحاظ سے سٹارٹ لے سکیں اور حالات حاضرہ پہ بات کر سکیں تو جناب اوور ٹو یو سر ظفر بھائی متی اللہ متی اللہ ٹھیک ہے جی متی اللہ آگے سے کہیں گے کیونکہ انہوں نے شارٹ لکھا ہے ماتی تو میں اس لیے متی اللہ بھائی پلیز گو اہیڈ سر ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں یہ متی اللہ پورا کر لوں گا تو یہ آسانی ہوگی یہ ٹھیک ہے بہت نام بھی پورا ہوگا جزاکم اللہ خیر جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو میرا آداب اور سلام اور جن بھائیوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی سننے والوں کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں
اور وہ ثواب جنہوں نے بھی سنا اور جنہوں نے تلاوت کی سب کو اللہ کا وعد حق بر حق ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر جو نعت شریف پڑھی گئی اس پہ بھی پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرپور جس کا ثواب ہے وہ عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس امت کے بارے میں جیسے آپ سب بھی سنتے آ رہے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہوئی ہے کہ جتنے بھی امت ابھی تک آئے ہوئے ہیں اس میں سب سے آخر میں آنے والی امت، لیکن سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ 120 صف ہوں گے مختلف امتوں کے، جس میں سے 80 صف اس امت کے ہوں گے، اور جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں نہیں جائے گی دوسری کوئی امت اس سے پہلے نہیں جائے گی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم آزمائشوں کے لیے پیدا ہوئے، آزمائشیں بھی آئیں گی، راہ حق پہ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ جس آزمائش سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، یہ جو آزمائش ہے، دیکھو یہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے اگر چنا ہے، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ حق اور سچ کے لیے، اس ملک کے لیے جس کو حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کلمے کا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ اور پھر 27 رمضان کو اس کا وجود آیا ہے۔ تو یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، بہت خاص ملک ہے، اور ہم جب اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھے نہیں گزرے ہیں، لیکن قوموں کی اور ملکوں کی تاریخ جو ہے نا وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے، یہ اتنا جلدی نہیں بنتے، اس کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو ہم بس اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، نہ جانے کب اس ملک جو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے بالکل عروج والے مقصد پہ آئے گا، لیکن جو بھی اس میں کوشش کریں گے، ہمارا یقین ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ جو بھی اسلام کی سرخروئی کے لیے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کی سرخروئی کے لیے کوشش کریں گے، اللہ ضرور بھی ضرور اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس تحریک میں شامل ہیں۔ پھر دیکھو ایک ایسا بندہ جو آیا اور اس نے کیا کہا کہ آپ نے بہت سے علماء حضرات کو سنا ہوگا، بہت سے، وہ یہی فرماتے کہ بھائی صاحب یہ 70-75 سال میں تو کوئی بندہ ایسا آیا ہی نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست کا تشکیل میں یہ اس ملک کو جس طرح مدینہ کی ریاست تھی میں وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ غالباً مولانا طارق جمیل صاحب تھے کہ لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو اب آج تک تو کسی نے یہ بات کی نہیں ہے، ایک بندے نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، اب دیکھو بنانے والے تو اللہ ہے، اب کتنا وہ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ کسی نے آج تک یہ بات ہی نہیں کی تھی 70 سال میں کسی حکمران نے کہ ہم اس ملک کو جس طرح مدینہ کی ریاست تھی اس طرف پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اللہ نے شروع سے خان صاحب سے کس طرح کیسے کام لیے۔ یہ شوکت خانم ہسپتال کی یہ تھوڑا سا جب یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو غالباً سب کو جنہوں نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہترین 27 ڈاکٹر بلا لیے پوری دنیا سے، جس میں سے ایک نے کہا کہ ممکن ہے، باقی سب نے کہا کہ نہیں یار بالکل ناممکن ہے، جس میں امریکنز کے اور UK کے یہاں کے بھی ایسے لوگ تھے، یہاں سے بھی گئے ہوئے تھے، سب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کینسر ہسپتال میں لوگوں کا مفت علاج کروائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھو وہ بندہ ہی ایسا ہے، اور یہ بندہ نہیں ہے بلکہ اس کی توکل ہے اللہ کی ذات پر، جو اللہ کے ذات پہ توکل کرتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج بھی آپ اس بات کو یاد رکھ لیں، اس کا ہر ایک کام یہ بھرپور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اسی وجہ سے اخلاص کے ساتھ توکل، اخلاص کے ساتھ، اخلاص شرط ہے، اور یہ اخلاص کا پہاڑ ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے اس سے ٹکرانا جو ہے نا، جو بھی اس سے ٹکرائے گا پاش ہوگا، کیونکہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کے اخلاص اسے کہتے ہیں۔ اس کا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہے، مخلوق خدا کے فائدے کے لیے ہے، اسلام کے فائدے کے لیے ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے اس کے سامنے آنا اور یہ کہنا کہ
بھائی ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. نہیں نہیں میرے بھائی، اس نے جو راستہ پکڑا ہوا ہے آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سرخری کریں گے اور آپ دیکھ بھی رہے. لیکن عقل والے کہاں ہیں کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لے. کہاں کہاں سے ان کو شکست ہو رہی ہے، کہاں سے، اور کہاں کہاں سے یہ دیکھ بھی رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی یہ تو دیکھو، وہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تھوڑا سا جس کے عقل پر پردہ پڑ جائے نا اپنی مفادات کا، اپنی عیاشیوں کا اور یہ دنیا کی مفادات کا، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو انشاءاللہ ابھی بھی شروع ہوئی ہے، میں زیادہ اور باتیں نہیں کرنا چاہتا، ضرور اس پہ بات کریں گے. ایک بات بس میں جو آج ایک ٹاپک جو زیادہ چل رہی ہے وہ منصور علی خان جس نے کہا ہے کہ اس کے اداروں سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ایک چال ہے، بس صرف میں اتنا آپ کہہ سکتا ہوں، باقی سب اس پہ بحث کریں گے، میں بھی کروں گا. لیکن یہ صرف یہ ہے کہ کمپنی والے اس سے پہلے ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو ڈینائی کرتے تھے کہ نہیں نواز شریف سے یا کسی سے بھی ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، ہمیشہ سے یہ کہتے آتے تھے، کرتے تھے، بالکل پورا پتہ چلتا تھا، لیکن سامنے آ کر نہیں کرتے بھی ڈینائی کرتے تھے. اس مرتبہ ڈینائی بھی نہیں کیا، میسج پہنچایا اس کے تھرو. یہ ایک اور شکست ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ اب چھپکے سے نہیں ہو رہا، تو میسج پہنچایا کہ ہم خان کو بالکل نہیں آنے دیں گے. میسج پہنچایا کہ یہ 9 مئی کا پھر وہ اس نے بھی ساتھ میں لقمے دیے ان کو کویسچن جو کیے، اور میسج پہنچایا کہ ہم تو بالکل جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کو اور ڈرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہم نہیں ڈر رہے، بالکل یہ خود ڈرے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اس مرتبہ انہوں نے براہ راست میسج بھی پہنچایا، لوگوں کو مجھ پہ پہنچانے کی کوشش کی. ادروائز خان صاحب نے پہلے سے ایکسپوز کر دیا. متی اللہ بھائی جی کوشش کیا کریں گے 3 منٹ دے کے نا، اوکے تو اس کے بعد دوسرے کو روٹیٹ کیا کریں گے. وجہ پتہ ہے کہ سب نے بولنا ہوتا ہے، آپ ہمیشہ بیٹھے کریں، آپ جواب دیا کریں، کیونکہ آپ اوکے بس میں نے بات ختم کر دی ہے. دے کسی کو دے. نظر بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، اگر آپ نیچے دیکھیں نا کسی نے ہاتھ اٹھایا تو اسے شک دے دیا کریں. تو نظر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بعد خالد محمود السلام علیکم، بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم، اور سب کو السلام علیکم. اور پھر بی ایف ٹی بھائی آپ لے کے چلیں، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر خالد محمود آپ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، شکریہ جی. نظر بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم. جی میں دوبارہ متی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک یہ جو ہیں ہم بڑی شاندار قوم ہیں، ہم رسول پاک کے جو ہم ہیں وہ ماننے والے ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. میں نے صرف یہ سوال ان سے یہ تھا کہ جنہوں نے جو بدماشیاں کرنی ہیں، لوگوں کے کپڑے تروانے ہیں، جنہوں نے انصاف نہیں دینا، ان کے بارے میں کیا خیال؟ وہ بھی جان کے ساڈے نال ہی کہ اسی وکھرے جاواں گے؟ نہیں بھائی صاحب، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. میں نے کہا ہم خان صاحب جو حق کے راستے پر ہے، میں نے یہ کہا آپ ساتھ کھڑے ہیں، اور حق کے راستے پر جو لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھی حق کے راستے ہیں پوری دنیا میں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا ہے. دیکھو میں نہیں، آپ نے سٹارٹ یہیں سے لیا تھا کہ ہم ایک بڑی اعلیٰ قوم ہے اور پاکستان ایک بہت شاندار ملک ہے، اس ملک سے کرنیں پھوٹیں گی اور اسلام ہر جگہ پھیل جائے گا، ہم طاقتور ہو جائیں گے. وہ تو لیکن فی الحال جنہیں کنجر خانہ پایا ہے ان کا کیا بنے گا؟ میں اتنا سوال تھا، بس زیادہ نہیں تھا. میری بات سنیں، میں نے بالکل اس طرح نہیں کہا. میں نے کہا دیکھو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، جنہوں نے بنائے جو کوشش کر رہے ہیں اس کا، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ 120 سب ہوں گے، اس میں سے 80 اس کے ہوں گے، ہمارے حضور نبی کی امت کے ہوں گے. مطلب اتنا زیادہ ہم تعداد میں ہوں گے، اس کا مطلب میرا یہ تھا، تعداد میں اتنا زیادہ ہوں گے. اور فیصلہ جو ہوگا نا، سب سے پہلے ہم میں سے جو جنت کے مستحق ہے وہ جائیں گے. ایسے نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے نا بالکل مبرہ ہے، بالکل نہیں ہے. یہ تو دیکھو کلمہ پڑھنے والے ضرور بھی ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، جس کا فیصلہ ہو گیا، وہ تو اپنے اعمال کا سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جائیں گے. ایسا نہیں ہے، جو کر رہے ہیں وہ اس کے اعمال کا اپنا سزا بھگتیں گے. میرا کہنے کا شاید آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو جس طرح بھی لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو علماء جس طرح بیان کرتے ہیں قرآن میں اسی طرح ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو، بہت ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ اب نا ہماری جو براڈیں چل رہی ہیں اس میں ایک خان صاحب کا میسج ہے
खान साहब का मैसेज ओवरसीज़ के लिए कि आपने मेरी कंपेन लेके चलनी है। ये खान साहब का मैसेज आज का कि ओवरसीज़ मेरी कंपेन लेके चलेंगे, अपने घर वालों को फ़ोन करेंगे, हर तरह से हमारी हम ये कंपेन जो है ना वो ओवरसीज़ ने रन करनी है। एंड ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओवरसीज़ लास्ट टाइम भी आपने देख लिया था, हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा साथी हमारे गए हुए थे। हालात तो लास्ट टाइम आपको पता है ठीक थे, तो हम बाकायदा ग्रुप्स की शक्ल में गए हुए थे, कभी 20-20, 25-25 इससे भी ज़्यादा ग्रुप्स की शक्ल में गए हुए थे। फिर हमने वहाँ कैंपेन भी सारे दोस्तों ने चलाया था, एक दूसरे के पास भी जाते थे, हलकों में भी जाते थे, इस्लामाबाद में जाकर मीटिंग्स भी करते थे, और जो और शहरों के साथी थे, कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में इस तरह लास्ट टाइम चलाया था। इस मरतबा भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो उनका तरीक़ाकार भी यहाँ ये ऐसा है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जो वहाँ पे होता है इन दिनों, वो आपको पता है बैनर्स और झंडों का इस तरह होता है। तो अपने महल्ले में, अपने शहर में जो भी तंजीमें हैं उसको सपोर्ट करें। अगर माली तौर पर कर सकते हैं बहुत बेहतर है, क्योंकि उन बेचारों का उनकी तो दौड़ होती है, इधर उधर आना जाना होता है, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम उनको यहाँ से माली सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा जो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने यार दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को मोटिवेट करें कि वो वोट के लिए भी जाएं। और यहाँ से जो भी हमारे इंग्लैंड में ख़ास कर लोग होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ये कार खैर भी करते हैं और भी काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। तो देखो उसके बदले नहीं ये जो मदद हम करते हैं, लेकिन हम बात ज़रूर कर सकते हैं और वो हमारी बात को सुनते भी हैं, तो उनको ये तरगीब दे दे कि हक। शुक्रिया सर आपका। कोई बंदा नहीं है आबिद भाई, मैं लेके चलने लगा ब्रॉड को जब तक कोई बंदा BFT नहीं आता। सर जी बात यह है कि ये जैन हुसैन है, इनको भी खुशामदेद, मुगल साहब को भी, काजिम साहब को भी, BFT को के उठ जा हुण तू बंदिया, और जट अमृतसरिया को भी, खालिद महमूद को भी अस्सलाम वालेकुम। भाई ने की बात कि हमें ना माली इमदाद करें। यार मेरा माली पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो मैं तो माली की इमदाद नहीं कर सकता। मैं वैसे कोशिश करूँगा, जो मेरी हमसे हेल्प हो सकी हम वो करेंगे। अच्छा जी जैन हुसैन, व्हाट इज़ न्यू? आप आए जी माइक पे, जैन हुसैन से स्टार्ट करते हैं जी। करण से नहीं, जैन हुसैन नहीं है, ओके जी। जट अमृतसरिया सर, जैन हुसैन ने मैसेज दिया है कि वो उनके पास बंदे सोए हुए होते हैं तो वो बात नहीं कर सकेंगे जी। चलो फिर आप कैरी ऑन करें। वो जट भी नहीं, कुछ जट की भी कोई आवाज नहीं आई जट ऊपर है जी। जट की कहते सर अजकल की सिचुएशन ਦੇ ਉੱਤੇ व्हाट्स योर से? जी सर ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਬਾਬ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਕ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਆਂ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਟਾ ਚੱਕੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੁਸ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਇਹ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ जी। जट तुसी बिल्कुल ठीक गल कीती है। लोकी इमरान खान दी फोटोआं नाल ला के बेशुमार टुर पे ने। बस 1-2 दिन दिओ, फिर असीं अपनी कंपेन स्टार्ट करांगे। फाइनल हो जाएगा कल या परसों तक, फाइनल लिस्टां आ जाणगीआं ਜਿਹੜੀਆਂ इमरान खान दी PTO दी वैबसाइट ते आणगीआं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ सपोर्ट करना सी, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਨੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਏਗਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ कहा जी मेरी उनसे ये मुलाकात नहीं हो रही है, तो ज़रा आप ज़रा उनसे भी ज़रा मालूमात लें कि ज़ियाउर रहमान ये बंदा है कौन इस टाइम। और उसने 2-3 बातें ऐसे की हैं जो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी जी। ये बात में समझ आ गई। एक बात ज़हन में रखें, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या नाम है वड्डी बाजी आपा 199। अच्छा जी, ये है जी कि बात इस तरह है कि जो भी बंदा किसी भी किस्म का कैश मांगता है या इस किस्म की बात कर रहा है उसको एक तरफ कर दे, डिनाई कर दे, उसके साथ कोई आपका रब्ता न रखे। जिस किसी ने भी डोनेट करना है उसने PTA पोर्टल पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बाकी कोई किसी किस्म की पेमेंट नहीं है। चाहे वो कोई भी बंदा कह रहा है वो गलत बात कर रहा है, उसको आप बिल्कुल उसको इग्नोर करें। बाकी फहीम भाई से पूछ लेंगे अगर कोई बंदा कोई ऐसा है तो जब बातें हैं तो। अब जी खालिद आप बताएं जी, आप आए जी मार्केट माइक पे। जी नज़र भाई, सबसे पहले तो जट भाई ने एक जो बात कर दी, जट भाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन ऑफिशियल है और क्या कहना उसका मकसद है। फ़िलहाल तक किसी ऑफिशियल्स की जानिब से या पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की क़यादत से हमें इस किस्म की कोई कंपेन चलाने का ना कहा गया है और ना ही हमने कोई इस किस्म की कंपेन चलाई है। ये तो बात मैं आपको क्लियरली बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दूं कि इस किस्म की कोई भी कंपेन चलाने का ना किसी क़यादत की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से कहा गया है और ना ही हमने अभी तक चलाई है, पहली बात। दूसरी एक कंपेन चली थी जिसे स्टिकरिंग, हम जिस तरह वॉल स्टिकरिंग कर रहे थे और वो फ़हीम भाई और इनकी ज़ेर निगरानी हमने की थी और उसमें तमाम टिकटॉकर्स ने अपना हिस्सा डाला था और उसमें वो वॉल स्टिकरिंग हम कर रहे थे और सिर्फ़ वो क्या थी, वो ये थी कि हमने वॉल स्टिकरिंग करनी है, बैनर्स छपवाने हैं, सारा कुछ, तो वो अभी तक जारी है। और वो टिकटॉकर्स कंपेन है, वो PTI की कोई कंपेन, वो भी PTI की कंपेन बिल्कुल नहीं, उसमें सिर्फ टिकटॉकर्स शामिल हैं। ठीक है जी, वो टिकटॉकर्स अपनी मदद आपके तहत ये कंपेन चला रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं। तो ये टिकटॉकर्स को सल्यूट है और उनको खराज तहसीन भी मैं पेश करूँगा। बाकी जो भी कोई कंपेन है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत जब तक नहीं कहेगी, आप किसी के ऊपर बिल्कुल यकीन मत करें। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ PTI वाहिद और यकता जमात है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इमरान खान की क़यादत में। अगर कोई ऑफिशियल आपसे ये बात करे, आप उससे कहें कि आप अपना मेंबरशिप नंबर दे दें और मेंबरशिप नंबर आप लेकर आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। www.pti overseas की वेबसाइट के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर जहाँ पर आपको मेंबरशिप का एक हल्का सा वो मिलता है अपना ऑप्शन, आप उसको क्लिक करें और वहाँ पर आप डालकर उसकी मेंबरशिप नंबर आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। नकालों से होशियार रहें। और एक दो दूसरी आइडियाँ फिर रही हैं जो गालिबन किसी फंड रेजिंग और इस किस्म की वो क्या कहते हैं कि चीज़ों में, और उस दिन उन्होंने शाजिया वकास मेरी बहन की भी वो कुछ थोड़ा उनके साथ भी बदतमीज़ी की, तो मैं उसकी भी यहाँ पर मजम्मत करता हूँ। और दूसरा ये है कि उसी ID के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं ज़मीनों का क्या करता है क्या नहीं करता, वल्लाहु आलम। लेकिन कहीं से ख़बरें ये मिल रही हैं कि शरफ अफजल मरवत को वज़ीराबाद में उनके जलसे को नाकाम बनाने वाले भी वही थे
जिन्होंने वो अपनी अलग अलग आइडियाँ बनाई हुई हैं और जाकर कम्पेनें चला रहे हैं, तो उन्होंने एजेंसियों के, वो कहते हैं कि एजेंसियों के बंदे हैं और एजेंसियों के साथ उन्होंने कुछ मिलकर और कुछ रिपोर्ट्स की, जिसकी वजह से पुलिस का एक जमे कफ़ीर वहाँ पर मौजूद था शरफजल मरवत के इस्तकबाल के लिए। तो इन नकालों से होशियार रहें। रही बात नज़र भाई आपने जो की, तो इस वक्त हालात जो हैं, हमने क्या करना है कि हमने अपने MNAs MPAs जो उम्मीदवार हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होना है, अपने वोट की हिफाजत करनी है, उनके निशान को फैलाना है। मैंने पहले भी कहा कि व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक या यूट्यूब, जिस तरह आपके चैनल्स हैं, हमने इसके ज़रिए कैंपेन चलानी है। हर हलके का निशान, उसका कैंडिडेट हमने लोगों के दिमागों में, दिलों में डाल देना है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर टिकट होल्डर्स हैं। दूसरी बात, जिस तरह के PTI 2024 उसका भी कोशिश हमने ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस के ऊपर वो इंस्टॉल हो जाए, ताकि बर वक्त हमारी मदद की जाए, ताकि हम इनके किरदार को, इनके गुफ्तार को और इनके कारनामों को दुनिया में नंगा कर सकें। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लानतों का एक भरा हुआ टोकरा इस पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के इंसाफ फराम करने वाले इदारों के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जहाँ जहाँ से हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लानतें भेजें, इनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हों, इनके मज़मूम मकासद को नंगा करें और इनको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके आवाम ने तो देख लिया है, लेकिन मज़ीद इनके किरदार अवाम को दिखाएं, ताकि कल जिस वक्त आप इनको तख्त-ए-दार पर लटकाएं तो अवाम को कोई इबहम न रहे कि इनको क्यों लटकाया जा रहा है, बल्कि अवाम ये पूछे कि देर से क्यों लटकाया, इनको तो पहले लटका देना चाहिए था। चाहे वो फाइज़ नाजायज़ ईसा हों, चाहे वो आसिम मुनीर हो, नदीम अंजुम हो, फैसल नसीर हो, चाहे वो सिकंदर सुल्तान हो, चाहे वो आमिर फ़ारूक हो, जिसने अपना किरदार अदा किया है, जिसने इस गलाजत में अपना पाँव मारा है, जिसने गंदगी फैलाने की कोशिश की है, जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है, जिसने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, अवाम के जज्बात के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, जिसने अवाम के जज्बात को रोंदा है और जिसने उनके हकूक़ सलब किए, उनको इबरत का निशान बनाना हमारा काम है। अब अवाम को चाहिए कि बाइकाट कर दें इनकी मसनूआत का, चाहे वो फ़ौजी सिमट हो, चाहे वो फ़ौजी स्कूल हों, फ़ौजी अद्वियात हों, अस्करी बैंक्स हों, जो कुछ भी, उनका बाइकाट करें। कम से कम चीज़ें ख़रीद कर अपने घरों में लेकर जाएं, ताकि टैक्स ना अदा करना पड़े। जब आप इनको टैक्स नहीं देंगे तब ये आप इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी और ये कुत्ते की तरह आपके पीछे दुम मिलाएंगे। क्यों कि ये वो बेकारी हैं जो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं 2 टके पर, जिस तरह इन्होंने पहले ईमान बेचा, जिस तरह इन्होंने अब ईमान बेचा। और ये ईमान फरोश, ये ज़मीर फरोश लोग अमेरिका के पाले हुए जो कुत्ते हैं, जो अमेरिका पर 2 टके में अपना ईमान बेच कर आए और पाकिस्तान की एक आइनी जमहूरी हुकूमत को जिन्होंने बरतरफ किया और फिर अपने बापों को जाकर जिन्होंने बिठाया हमारे सर के ऊपर, और 16 महीने में पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश किया और पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के हकूक़ के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों को इबरत का निशान हमने बनाना है। अमेरिका के पाले हुए कुत्ते मैं इनको कहता हूँ, और कुत्ते से भी अगर कोई घटिया लफ्ज़ होता तो मैं इनको वो कहता। इन कुत्तों का हमने सदेबाब करना है, इनके रास्ते हम इन कुत्तों के हमने रोकने इंशाअल्लाह। जी ओवर टू यू जी। जी, वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज खालिद महमूद, थैंक यू। काजिम चौधरी, आप प्लीज कोई एनी से ऑन दिस करंट सिचुएशन? काजिम नहीं अवेलेबल है। मुगल जी आप हैं अवेलेबल? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था, मैं अवेलेबल हूँ जी। बताएं जी, कुछ कहना चाहते हैं अभी करंट सिचुएशन के ऊपर, कुछ 2 लफ्ज? जी। करंट सिचुएशन के ऊपर मैं पंजाबी में बात करूंगा तो अच्छा रहेगा। जी सर, पंजाबी में करें। जी सर, मैं जिला शेखपुरा से हूँ और अभी इस वक्त तो मैं यूके में हूँ। मेरा हल्का नंबर है 116 कौमी असम्बली का और 144 है
पीपी का, सूबाई का। और हमको पता है जो हमारे, सॉरी फिर मैं उर्दू में शुरू हो गया हूँ, सानू पता है जी ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਆਦਤ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੰਜੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਕੇ ਸੀ 22 ਬੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਲਾਹਮਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਗੰਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਗੰਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਤह दे देगा। जी मुगल, यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाहते हैं मुगल? जी मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं अपने हलके के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी मेरे हलके में जो हैं NA-237 के उम्मीदवार है, उनका नाम है ज़हूर ख़ान मसूद। इंतखाबी निशान है उनका बेड। और फिर उसके बाद PS-105 के उम्मीदवार है हनीफ़ ख़ान सवाती, उनका इंतखाबी निशान है विकटें। वो बैट के पीछे जो क्रिकेट मैच के पीछे जो विकटें होती है ना, वो निशान है, उनका इंतखाबी निशान है। और बेशक मैं इनके साथ जितना भी लाख इख्तलाफ क्यों ना हो, मगर अब मैं ख़ान की आवाज़ को लब्बैक करूँगा और इनके लिए कैंपेन करूँगा। और इनसे मैंने बात भी की है, बात करके मैंने यही बोला है कि भाई आप कार्निंग मीटिंग होगी, कार्निंग मीटिंग के अंदर आपने कुरान के ऊपर आपने हलफ उठाना है। हलफ उठा के आपने ये बात करनी है कि मैं पाकिस्तान और इमरान खान से दगा नहीं दूंगा, बेवफाई नहीं करूंगा, धोखेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये करेंगे तो हम सोशल मीडिया के अंदर आपकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे जैसा फिर आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। तो उन्होंने तो बोला ठीक है, मैं आपको 1 दिन के अंदर आपको वीडियो वगैरह ना मैं भेज दूंगा, तो आप सोशल मीडिया पे अपनी लगा सकते हैं। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी मुगल, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने जो उनको लिया, लेकिन वो जस्ट मेक श्योर कि वो वाकई पीटीआई की तरफ से उनको ऑफिशियली टिकट मिल गई है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं। जी ये ऑफिशियल है ये जी, मैंने मालूम किया है। ठीक है, आप उनसे हलफ लें, वो आपके हल्के के हैं, वो आपका प्यार आपकी मोहब्बत उनके साथ, आप अपने वोट को ज़रा मेक श्योर करना चाहते हैं तो आपको पूरा हक है कि उनसे पूछेंगे भी हम आपको दे रहे हैं, हमें जलील तो नहीं करोगे, तो दैट्स योर राइट टू डू। जी बंदे तो सही नहीं है, मगर अभी उनके पार्टी ने जो डिसीजन लिया उसके पीछे लब्बैक करेंगे। पार्टी ने बस डिसीजन दे दिया ना, बाकी अब वो जाने उनको उसका काम, हमने अपना काम करना जी। अब ये सेक्रेटेरियस, यू वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम जी, नज़र भाई क्या हाल चाल है? BFT भाई, आबिद भाई, बाकी सब भाई, महमूद, आई होप एवरीवन इज ओके। बात ये है नज़र भाई, पहली चीज़ तो ये कि सद अफसोस कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें कुछ अपनी खामियों को भी देखना चाहिए, जो हमने खामी हमारे में है, हम लोगों ने, हमारी टीम ने खान साहब की, चाहे वो बुकला की टीम है चाहे जो भी हैं, खान साहब तो अंदर बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी टीम जो है वो फेल हो गई। पहली चीज तो ये, बैकअप पे कोई प्लान नहीं था इनका, जो कि कहीं नजर नहीं आया, जो कि होना चाहिए था। क्या ये इतने पढ़े लिखे और बड़े बड़े वकील कोई 1-2 जमातें रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते थे टाइम से पहले?
बैकअप के लिए, जिसका सपोर्ट किया, जिससे हम लोग मतलब जिसको हम बैकअप के तौर पे रखते और उस पार्टी को के नॉमिनेशन हम लोग हमारे कैंडिडेट जो हैं वो टिकट्स अपने जो हैं वो बेस के ऊपर जमा करवा देते, ताकि हमारा एक इंतखाबी निशान होता सबका। तो ये कुछ होना था, इसका तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था, भाई मेरे कई कहते होते थे, फ़हीम भाई भी कहते थे जी कोशिश करें कि जो है ना उम्मीदी ना फैलाएं। ना उम्मीदी फैलाने की बात नहीं थी उस वक्त भी, एक्चुअली हम लोग रियलिटी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये कुछ इन्होंने करना था, ये बगैरती इन्होंने दिखानी थी, हर हालत में दिखानी थी, जिसमें हम लोग फेल रहे, जिसका बैकअप हमारे पास कुछ नहीं था। दूसरी चीज ये, अगर कोई बीएफटी भाई आपकी नज़र में और किसी भाई की नज़र में कोई सॉफ्टवेयर जानने वाले कुछ लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अपने ग्रुप्स में से कुछ लोग इकट्ठे करने की, ठीक है, उस पर मैं कहीं प्राइवेट में बीएफटी भाई आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मतलब हम लोग यहाँ ओपनली हर चीज़ को वो नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, बात ये हर बंदा पाकिस्तान में वेबसाइट खोलने की एबिलिटी नहीं रखता, हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो वेबसाइट पे जाके सर्च करे कि उसका कैंडिडेट, उसके हल्के का कैंडिडेट कौन है। तो उसके लिए हमें कोई इजी वेज जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेरी नज़र में एक प्लान है, उसके लिए मेरे मतलब दिमाग में एक आइडिया है, अगर उस पर काम किया जाए तो आई थिंक सो दैट विल बी मच बेटर एंड ईजी फॉर एवरीवन। जो लोग वेबसाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी मेजॉरिटी जो है उसको जाहिल रखा गया है, जो जिसका ये फ़ायदा आज तक उठाते आए हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी का एक आइडिया है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। बीएफटी भाई वी गोना गेट ऑन आई थिंक सो, वही अपनी जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें कुछ करेंगे, बताऊंगा आपको मैं। तो मतलब उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मेरा ख्याल वो मच बेटर देन एवरीथिंग। जी सर, जी थैंक यू सर। वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने सजेशन दी है कि वेबसाइट होनी चाहिए जिसपे अपने अपने हलकों का बंदा देख सके जो ऑफिशियल हैं, और मेरा ख्याल है पीटीआई की तरफ से शायद एक नहीं, वेबसाइट नजर भाई, वेबसाइट जो है हर बंदा नहीं खोल सकता सर। हर बंदा आपका पाकिस्तान में हर बंदा इतना काबिल नहीं कि वो आपकी वेबसाइट को जाके खोल के वहां से अपने इलाके का कैंडिडेट सर्च करे। नहीं सर, मैं उसके ये लिए कोई इजी वे ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वहां पे बंदे जाके खोलेंगे, वो पीटीआई अपनी लिस्ट एक दे देगी, और ये जो कैंपेन है खान साहब ने कहा ये ओवरसीज चलाएंगे, सो आपने ये कैंपेन चलानी है, ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलानी है, ये कैंपेन आपने चलानी है। तो बीएफटी आर यू देयर? जी अगर हैं तो आप माइक पे आ जाएं, अपनी सीट संभालें और मुझे इजाज़त दें, मैं जाके कुछ और काम कर लूँ। नहीं है एशियन ईगल, आप बताएं जी, आपके पास है आज के मामले पे कुछ कहना? अच्छा जी, एशियन ईगल के पास भी कुछ नहीं है। नहीं, कोई खास नहीं है, लेकिन एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि सिंध जो है वो माशाल्लाह मरवत साहब बड़ी अच्छी तरीके से जो है कैंपेन कर रहे हैं, और अभी तक की जो खबर आई है वो हैदराबाद तक क्रॉस कर चुके हैं, और मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है ना वो जा रहे हैं। जी, ओवर टू यू। जी मैं इस बारे में सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप अगर ये कह रहे हैं ना बहुत अच्छी जा रही हैं, उसमें जो भी पीटीआई के जो टिकट होल्डर है ना, बाय द वे उनमें से कोई बंदा नहीं निकला। हाँ जी, लोग खुद ही निकले। नहीं सर, नहीं, मैं सॉरी। देखें, ये पार्टी पॉलिसी है, आप क्यों यार इस तरह की बातें सारे करते हैं? उन सबको जो है ना पार्टी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं ना डिस्कस किया करें, वो रखा गया है उनको कि आप जो है ना इन मामलात में बूस्ट करना आवाम को, यानी शऊर देना है आवाम को निचली सतह के ऊपर। कैंडिडेट तो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, बात समझ नहीं आई? ईगल साहब जो छुपे रहे तो ज्यादा बेहतर है, वरना पकड़े उठा लिए जाएंगे, तो वो बेहतर है कि जरा साइड पे रहे। मैं तो ये समझ तो बड़ा नहीं वे नजर भाई नहीं, एक चीज एशियन ईगल भाई और नजर भाई, एक चीज थोड़ा सा देखें, मैं एक चीज पे थोड़ा सा आप लोगों से डिफर करूंगा, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, जो लोग अभी अगर बाहर नहीं आ सकते
तो क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद बाहर आएंगे? इलेक्शन जीतने के बाद क्या उन्हें ये डर नहीं होगा कि उनको काशिफ उठा भाई लिया को जाएगा? मैं जवाब दूंगा मैं उनकी वफादारी चेंज करने की कोशिश चेंज करवाने की कोशिश की जा सकती है। उसके इलेक्शन के बाद भी तो हो सकता है ये कुछ। आपकी बात वैलिड है, आप ठीक कह रहे हैं कि वो अगर जो नहीं निकलना फिर कदों निकलना है, वो भी बात आपकी ठीक है। ये तो खतरा तो हर वक्त है ही है। तो ये जंग है, तो इसमें जंग में खतरात भी होंगे, यहाँ पे अगलों के पास तलवारें भी होंगी, कुछ टोके भी होंगे, वो तो होगा। जहाँ जंग होगी वहाँ ये तो होगा। तो जी मानो आप बताएं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जवाब दे लूं, फिर उसके बाद मानो अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जरूर जरूर जी। पहली तो अर्जी है नदर भाई और काशिफ भाई को, सुनिएगा। बात ऐसी है कि कई ऐसी कोई FIR ना कट जाए जिससे कि आपकी सीट भी ज़ाया हो और आपका कैंडिडेट भी ना रहे। इसलिए इन मौक़ों